श्री वाहिगुरु साहिब जी। हो आया दूरों चल के मैं तकी तो शरणाए जियो। मैं आशा रखी चित में मेरा सबो दुख गवाए जियो। सज्जन सच्चा पातशाहो सिर साहांदा साहो। जिस पास बैठिया सोहीए सबना दा वेसाहो। सो कहो टल गुर सेवीए अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बहुता कर्म लिखिया न जाए। वड्डा दाता तिल ना तमाए। बहुता कर्म लिखिया न जाए। वड्डा दाता तिल ना तमाए। केते मंगहे जोध अपार। केत्या गणत नहीं विचार। केते खप टुटहे बेकार। केते लै लै मुकर पाहे। केते मूर्ख खाही खाहे। केत्या दुख भूख सद मार। एह भेदात तेरी दातार। बंद खलासी भाणै होए। होर आख न सकै कोए। जे को खाएक आखण पाए। ओह जानै जेतिया मोह खाए। आपे जानै आपे दे। आखहे से भे केई के। जिसनो बख्शे सिफत सालाह। नानक पातशाही पातशाह। जिसनो बख्शे सिफत सालाह। नानक पातशाही पातशाह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह जग दी जोत धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरु जी की कृपा सदका सत संगत रूप विच गुरबाणी संथਿਆ आस विच आपां इकੱਤਰ होए हाँ। गुरु साहब जी की कृपा नाल 24 पौड़ियां संपूर्ण होईयां ने। श्री जपजी साहब जी की 25ਵੀਂ पौड़ी का पाठ आपां सरवण कीता है। ते पहला आपां विश्रामां दा ते पाठां दा निर्णय करांगे। फिर आपां जो सतगुरु जी सानू सिक्ख्या दिंदे आ महाराज जी का उपदेश इस पौड़ी द्वारा अर्थ जो हैं वो सरवण करांगे। बहुता कर्म
विश्राम लिखिया ना जाए। इत्थे लिखिया शब्द वै लल्ले नूं सिहारी, लखिया नहीं जिद्दां गलती नाल पढ़ना। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, लिखण दा वाचक। वड्डा दाता तिल ना तमाए, केते मंगहे विश्राम। जोध अपार, केतिया गणत नहीं विचार। केतिया पाठ नहीं इत्थे करना, इत्थे केतिया वा। केतिया गणत नहीं विचार, केते खप टुट है बेकार। केते ते विश्राम लग जाना। केते खप टुट है बेकार। टुट ही नहीं कहना, तत्ते ना कहना, टुट है। टैंके नाल नहीं बोलना, टुट ही नहीं कहना, टुट है, टुट है। केते लै लै मुकर पाहे, केते मूर्ख विश्राम। खाही खाहे, केतिया दुख भूख सद मार। दुख भुख सद मार नहीं पढ़ना, दुलैंकड़ ला के। केतिया दुख भूख सद मार। एह भेदात तेरी विश्राम, एह भेदात तेरी दातार। बंद खलासी विश्राम, भाणै होए। होर विश्राम, आख न सकिया कोई। जे को खायक, खायक नहीं कहना, खायक। जे को खायक आखण पाए, जे को खायक आखण पाए। ओह जानै, ओह ऊड़ा खुला उतो, ओह जानै जेतिया मोहे खाए। आपे जानै, जाने नहीं पढ़ना, आपे जानै दरावा। आपे जानै आपे दे, आखे से भे केई के। जिसनो बख्शे सिफत सालाह, नानक विश्राम पूरा। पातशाही पातशाह। ये विश्राम ਅਤੇ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁੱਧ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪ ਕਥਨ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਦਰੀ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਬਹੁਤੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਅਰਥਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਾਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਅਗਿਣਤ ਯੋਧੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਭਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੰਗਣਹਾਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੱਪ ਕੇ ਅੰਤ ਹੁੱਟ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿੰਨੇ ਮੂਰਖ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਣਹਾਰ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਖਾਈ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਮਾਰ ਹੀ ਵਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। हे ਦਾਤਾਰ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਦੀ ਮਾਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸੰਕੋਚਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਦ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੁ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਰਲੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹਨ। ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਾਤ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਚਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੂਲ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਲੈਤਾ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਰਰਬਧ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਨਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਲਿਖਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਵ ਜੋ ਉਸਨੇ ਅਮੋਲਕ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕੋ ਧਰਤੀ ਦੀਨੀ, ਏਤੇ ਗੁਣ ਵਿਸਰੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਧ ਪਵਨ ਅਮੋਲਾ, ਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਧ ਨੀਰ ਨਿਰਮੋਲਾ। ਇੰਨਾ ਨਿਰਮੋਲਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਨੂੰ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਪਵਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਇੰਨਾ ਅਮੋਲਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਨਰ ਨਰੈਣੀ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਹਣੇ ਇੰਦਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਆ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਨ ਕੰਨ ਕੀਤੇ ਅੱਖੀ ਨਾਕ, ਜਿਨ ਜਿਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੇ ਤਾਤ, ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ, ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗ ਰਚਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਅੰਗ ਪ੍ਰਤੰਗ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰੋਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਕਛ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਦੀਆ, ਜੋ ਦੀਨੀ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ। ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਭਜਨ ਕਰ, ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰ ਲੇਹ। ਸਭ ਕੁਛ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਬੇਕੀਮਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਨਾ, ਇਹ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਰਮ ਕਰਤੱਵ ਉਹਦੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਲੱਗੇ ਛੱਡਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਵੀ ਸਵਾਸ ਖਰੀਦ ਲਿਆਓ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਸਤਾਨੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸਵਾਸ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਉਹ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਸਵਾਸ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਹਨ ਨਾ, ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਅਮੋਲਕ ਹਨ ਸਵਾਸ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪ, ਬਿਰਥਾ ਸਾਸ ਮਤ ਖੋਏ, ਕਿਆ ਜਾਣੋ ਕਿ ਅੰਤ ਕੋ ਇਹੀ ਸਵਾਸ ਮਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਭਜਨ ਕਰ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਅੰਤਲਾ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਿਆ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਸ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੇ ਬੇਕੀਮਤੀ ਦਾਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਕਿ ਸਵਾਸ ਪਾਏ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਖਿਨ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਜਈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੈ ਸਾਹੋ ਆਵੈ ਕਿ ਨਾ ਆਵੈ ਰਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਲਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਇੰਨੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਭੈ ਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਹਨ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਘਣਾ ਹਰ ਪਾਨੋ ਪਾਲਦਾ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ, ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾਤੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਦਾਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਸਾ ਬੰਦੇ ਦਾਨ ਕਰਾਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਮਾਏ ਤਮਾ ਖਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਵਜ ਬਦਲੇ ਕੁਛ ਮਿਲੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਵ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਹ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਧਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੰਨੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਮਾ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੀ। ਦਾਤਾਂ ਦਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਮਾ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਮਾਏ ਤਮੋ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਨੀ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਉਂ ਤਮੋ ਗੁਣ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਮਸੀ ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਸਾਂਤਕੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ
ਆ ਜਾ ਭਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਈਏ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਕੀ ਦਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਦਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤਮਾਏ ਤਮੋ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਦਾਤਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ, ਤੁਧ ਸਭ ਸੈ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਖੰਡੀ ਵਰ ਭੰਡੀ ਪਾਤਾਲੀ ਪੁਰਈ ਸਭ ਲੋਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ ਅਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਦੇਤ ਜਮਾਨ ਕੋ ਦਹਿ ਹੈ, ਕਾਹੇ ਕੋ ਡੋਲਤ ਹੈ ਤੁਮਰੀ ਸੁਧ ਸੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਪਦਮਾਪਤ ਲੈ ਹੈ, ਸਵਈਏ ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੈ ਨਿਤ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਜੀਆਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੋਜੀ ਹੀ ਰਾਜ ਬਲੋਕਤ ਰਾਜਕ, ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜੀ ਨਾ ਟਾਰੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਜੀ ਨਹੀਂ ਟਾਲਦਾ, ਸਭ ਦੇ ਤਾਈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਮੰਗਹਿ ਜੋਧ ਅਪਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਸੋਂ, ਕੇਤੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬੇਅੰਤ, ਜੋਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੂਰਮਤਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੂਰਮਤਾਈ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ, ਮਹਿਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਮਤਾਈ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਯੁੱਧ ਹੀ ਮੰਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੰਗ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਕੇਤੇ ਮੰਗ ਹੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਬੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਥੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਤਰਥੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਚਕ ਤੇ ਭੀਮਸੈਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਥੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 100 ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੇ ਤੇ 1000 ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਆਤਰਥੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਥੀ ਉਹ 100 ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੇ ਤੇ 1000 ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਆਤਰਥੀ ਜੋ ਅਣਗਿਣਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਅਪਾਰ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਯੋਧੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਰਥੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕਿਤਨੇ ਆਤਰਥੀ ਯੋਧੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਫੁਰਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਮਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਰੂਪੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਮੰਗਦੇ। ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਆ, ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਥੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਿਧਿਆਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਥੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਾਖਿਆਤਤਾ ਵਾਲੇ ਆਤਰਥੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਿਤਨੇ ਯੋਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਭਾਵ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਿੱਤਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਮਨ ਹੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ, ਮਨ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਥ, ਮਨ ਹੀ ਮੰਝ ਸਮਾਏ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਜੋਧੜੀਆਂ ਘਾਲਣਾ, ਜੋਧ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਜੋਧੜੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੋਧੜੀਆਂ। ਜੋਧੜੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਘਾਲਣਾ, ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਜੋਧੜੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜਾ 48 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਉਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਭੂਖ ਸੋਈ ਕਰ ਸੂਖਾ, ਸੋਗ ਹਰਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਓ, ਜੋ ਜੋ ਹੁਕਮ ਭਇਓ ਸਾਹਿਬ ਕਾ, ਸੋ ਮਾਥਾ ਲੈ ਮਾਨਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਜੋਧੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਅਪਾਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਹੀ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਯੋਧ ਸੂਰਮਪੁਣਾ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ਤਰੂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕੀਤੇ ਮੰਗਹਿ ਜੋਧ ਅਪਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉਹ ਯੋਧੇ ਹੈ, ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਸੂਰਮਤਾਈ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧ ਯੋਧੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀਤਿਆ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਭਾਵ ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੀਤਿਆ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ। ਕਿਤਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸੀ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗਣਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜੋਤਿਸ਼ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਵਕਤ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਣਤ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਉਧਰ ਲਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੀਤਿਆ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਲ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਦੇਲੀ ਦੀਪਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਸੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਹਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਕੀਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟਹਿ ਵਿਕਾਰ। ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਐਸੇ ਹਨ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪ ਕੇ ਟੁੱਟੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਹਨ। ਕਿਤਨੇ ਆਦਮੀ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖਪ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਰੂਪੀ ਡੋਰਾਂ ਬੇਕਾਰ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧ ਵੱਟੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਚਾਰ ਬਰਨ ਚੌਹਾਂ ਕੇ ਮਰਦਨ, ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਤਲੀਰੇ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਗਰ ਸਰੂਪ ਸਿਆਨੇ, ਪੰਚੋ ਹੀ ਮੋਹਿ ਛਲੀਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਖਪ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਚਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਣ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਖਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਖੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਿਆਂ ਵਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਈਏ, ਕੁਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟ ਹੈ ਵੇਕਾਰ। ਪਹਿਲਾ ਮੂਲ ਅਰਥ ਜਾਨਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖਪਦੇ ਆ, ਤੇ ਖਪ ਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਅਭਾਵ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਪ ਜਾਣ ਵਕਾਰ, ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕੀਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਹੇ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹਨ ਐਸੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਤੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਹਲਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਛਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਲਿਖਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਇਹਨੇ ਧਨ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮਠਿਆਈ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਕਰ, ਵੀ ਇਹ ਹਲਵਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਾਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਹੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਤੁਕ ਹੀ ਬੜੀ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੋ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹੱਸ ਪਏ। ਫਿਰ ਹਲਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਅਰਥ ਵਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕੂੜ ਮੋਲ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਈ ਪੀ ਜਾਵੇ, ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਦਾਤਾਂ, ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁੱਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਨਾ ਮੁੱਕਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਸੇ ਵੀ ਸਿੱਧੋ ਬੇਅੰਤੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅੰਤੀ ਮੂਰਖ ਬੇਸਮਝ ਲੋਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ।
ਖਾਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖਾਹਸ਼ ਵੀ, ਲਾਲਚ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖਾਹੀ ਖਾਹਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਲੋਭ ਕਰਕੇ, ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਖ ਵਿਦਿਆ ਅਭਿਆਸ ਬਿਨ ਭੋਜਨ ਗਰਲ ਅਗਾਏ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਰਾਧ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਕ ਲਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਕ ਛਕ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਚੂਰਨ ਲੈ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੂਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੂਰਨ ਜੋਗੀ ਵੀ ਥਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਚੂਰਨ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਲ ਪੂੜਾ ਹੋਰ ਨਾ ਖਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਰੱਜ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਪੇਟ ਭਰਿਓ ਪਸ਼ੂਆ ਜਿਉ ਸੋਇਓ, ਮਾਨੁਖ ਜਨਮ ਹੈ ਹਾਰਿਓ। ਫਿਰ ਭਰ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਟ ਤੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਗਧੇ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੇਟਣਾ, ਧੋਤੀ ਖੋਲ ਵਿਛਾਏ ਹੇਠ, ਗਰਦਬ ਵਾਂਗੂ ਲਾਹੇ ਪੇਟ। ਇਉਂ ਖਾਹਸ਼ ਕਰਕੇ, ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਤੇ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਵਾਦ ਚੱਖਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪ ਹੋਣ। ਕਿਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਹਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਖੋ ਖਿੰਝ ਕੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਮੂਰਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਰੱਖ, ਮੂੰਹ ਆਦਿਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਹੁਣ ਜਾਣਾ, ਰੋਕ ਕੇ ਖਾਹੀ ਖਾਣੇ ਯੋਗ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਨੰਦ ਜੋ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵੱਲੋਂ, ਦੌੜਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਵਕਤ ਖਾਣੇ ਯੋਗ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਨੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਛਕਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਖ ਫੇਰ ਅਰਥ ਹੋਣਾ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਆਦਿਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਜ਼ਬਾਨ ਆਦਿਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ, ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖਾਹਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ, ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਈ ਮੂਰਖਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਉ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੂਰਖ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਰੂਪੀ ਸਵਾਹ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਕੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਕੇਤਿਆ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਦੁੱਖ ਹੀ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੀ ਹੀ ਸਦਾ ਮਾਰ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੇਤਿਆ ਦੂਖ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਸਮਝਣਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਲਸੀ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਭਇਆ।
इस दुख ਨੂੰ परलोक ਦੇ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨਾ ਨਾ दारू ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮਰਨਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮਰਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੂਖ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੁੱਖਾ ਖਾਏ ਚਲੀ ਹੈ ਦੁੱਖ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਅਗਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਭੂਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਤਿਸ ਨੂੰ ਅਭਾਵ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਸਦ ਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇਹ ਭੇ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਦਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਸਦਾ ਮਾਰਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸਹਾਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੇ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਤਪੱਸਿਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਤੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਆਲਸ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਹ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਕੇਤਿਆ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭੁੱਖਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਵਾਏ, ਖੰਨੀ ਖੰਨੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿਆਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ? ਇਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਦੇ ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬੇਪਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝਣੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਦੀ ਸਦਾ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸਹਾਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਝੱਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਕਿ ਇਹ ਦਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣਾ ਹੋਏ, ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਭਾਵ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਤੇ ਖਲਾਸੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਣਾ? 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਖਲਾਸੀ ਕੀ ਹੋਣੀ? ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਏਈ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਹੇ।
ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਦੇ ਨਰਕ ਦੇ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਖਲਾਸੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਕ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਧੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕਿਆ ਕੋਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਗਿਆਨੀ ਭੇਦਵਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵੈਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਉਂ ਕਹੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸਹਿਤ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਛੁੱਟੈ ਨਹਿ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਬਚਨ ਵਿਨਾਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਜੀਵ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਅਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਮਾਦੀ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕਿਆ ਕੋਈ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਇਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੂਰਖ, ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਉਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਗਿਆਨ ਮਿਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਇਕ ਮੂਰਖ ਵਿਸ਼ੇ ਆਨੰਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਖਣਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਣੈ ਜਿਤਿਆ ਮੋਹ ਖਾਏ। ਜਿਤਿਆ ਜਿਤਨੀਆਂ ਤਰਕਾਂ ਰੂਪੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਰੂਪੀ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ, ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਫਿਰ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਏਦਾਂ ਆਖੇ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਾਏਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨਾਂ ਰੂਪੀ ਤਰਕਾਂ ਰੂਪੀ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏਗਾ। ਤੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਿਓ ਜੇ ਠਾਕੁਰ, ਸੋ ਤੈ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਐਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਗਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਣੈ ਜਿਤਿਆ ਮੋਹ ਖਾਏ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ। ਆਪ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਚੰਚਲ ਚਿੱਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਨਾਲ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨੀ ਇਹਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ, ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਰੁਚੀ ਕੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਖੈ ਸੇ ਭੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਭੇ ਬਹੁੜੋ ਕੇਈ ਕੇ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਹਨ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਖੈ ਸੇ ਭੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਈ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਉਂ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ। ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕਹੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹ ਚੀਤ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਸਿਫਤ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਸ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਕੋਏ। ਇਉਂ ਸਿਫਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧਰੂ ਜੀ ਵਾਂਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੂੜੀਆਂ ਨਾਮ ਰੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਪਾਤ ਤਖਤ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਿਲ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ। ਕਿਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇ, ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਰਸ ਜੁੜਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ, ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜੇ, ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਰਕੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਿਆਂ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁੱਛ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਚਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ,
ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ ਇੰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਕੇ ਲੈਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯੋਧੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੂਰਮਤਾਈ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਪ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਦਾਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 10 ਵਸਤੂਲੇ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ, 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਬਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ, ਏਕ ਭੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਭੀ ਹਿਰਲੇ ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਮ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਦੀ ਮਾਰ ਵਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਚ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਣਾ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੰਧਨ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕਾ ਕੋਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਭਾਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕਾ ਕੋਈ ਕਿ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਇਉਂ ਆਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕਾਖਣ ਪਾਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕਾਖਣ ਪਾਏ ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆ ਮੋਹ ਖਾਏ, ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ। ਆਪ ਹੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ, ਫੁਰਨਾ, ਸੰਕਲਪ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੈ ਸੇ ਭੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਖਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤਾਈਂ ਕਿ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਰਲੇ ਹਨ। ਆਖੈ ਸੇ ਭੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਦ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਤਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ।
आओ दो पंक्तियां पढ़ के फतेह बुलाइए। जिसनो बख्शे सिफत सालाह, नानक पातशाही पातशाहो। वाहिगुरु जी वाहिगुरु का जी का खालसा, खालसा, वाहिगुरु जी वाहिगुरु की जी की फतेह। फतेह।